the first part we have discussed the uh, characteristics of d block elements like ionization enthalpy, density, melting point, then ionic radius, etc. And we have also do a comparison between the d block properties of d block and s block elements. So we are moving to the chemistry of d block element part 2. So in this video, we are going to discuss about some other properties like oxidation state, color, magnetic properties, etc. So the most striking property of this d block element is its variable oxidation state. So 3d and 4s electrons are in similar energy levels and they are available for bonding. So the d orbitals have 3d electrons and 4s electrons. The d electron and s electrons have almost similar energy level. So the d electrons and s electrons can participate in bonding. So from the ions of roughly the same stability of losing different number of 3d and 4s electrons. So this can lose the different number of 3d electrons and 4s electrons, and this leads to variable oxidation state. So look at the metals. Scandium. So scandium only possible oxidation state is +3. That means 1 electron from the d orbital and 2 electron from the 4s2. And but in the case of titanium, it shows variable oxidation state. And also vanadium, chromium, manganese, iron, all these shows variable oxidation state. So we have already mentioned that the zinc is not included in the transition metal, and scandium is also not included in the transition metal, because here we can see that these two are only one possible oxidation state, but all the other shows variable oxidation state. The +7 state of manganese does not means that all the 3d and 4s electrons are removed from the manganese to give Mn+. Instead, Mn form covalent bond with the oxygen atom by making use of its half-filled orbitals. അപ്പോൾ +7 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോൺസും അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The Mn form covalent bond with the oxygen atom by making use of its half-filled orbitals. So manganese has the highest oxidation state, that is +7 oxidation state. The highest possible oxidation state equal to the total number of 3d electron and 4s electron. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മാംഗനീസിന്റെ കേസിൽ 5d electrons ഉണ്ട്, then അത് കൂടാതെ എന്താണ് 5d electronsഉം 4s electrons 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് 3d and 4s electrons ആണ് highest possible oxidation state എന്ന് പറയുന്നത്. So inner electrons like 3s 3p are not involved in covalent bond formation. For elements after manganese, there is a reduction in the number of possible oxidation state. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാംഗനീസിന്റെയാണ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, +7 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ്. അപ്പൊ മാംഗനീസിന് മുമ്പ് +6 ഉണ്ട്, +5 ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മാംഗനീസ് എന്താണ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3d electrons are more family. The decrease in the number of unpaired electrons and increase in the nuclear charge. നമുക്കറിയാം റൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മോർ 3d electrons ആർ ഹെൽഡ് മോർ ഫാമിലി, അതായത് കൂടുതൽ എന്താ സ്ട്രെങ്തോടെ 3d electronsനെ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പോവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ. ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3d ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് 3d ഇലക്ട്രോണില് മാംഗനീസ് വരെ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് 3d ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് 4s ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. മാംഗനീസിന് ശേഷം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ 3d ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. ഇനി the relative stability of various oxidation state is correlated with the stability of configuration. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Mn2+ is more stable than Mn3+. കാരണം എന്താണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത്, 3d4 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ is more stable, so
Mn2+ is more stable. അയണിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ അയൺ 3+ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അയൺ 2+. അതുകൊണ്ടാണ് 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ 3d6 കോൺഫിഗറേഷനിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് അയൺ 2+ന് എപ്പോഴും അയൺ 3+ലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ ഫെറസ് അയോണിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ മോൾ സോൾട്ട് ഫെറസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? കാരണം ഇതിന് ഈ ഫെറസ് അയോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, മോർ സോൾട്ടിൽ ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫെറസ് അയോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഫെറിക് അയനായിട്ട് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് the relative stability of various oxidation state is correlated with the stability of the electronic configuration. ഇവിടെ സിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സിങ്കിന്റെ എന്താണ്, സിങ്കിന്റെ 3d10 കോൺഫിഗറേഷൻ. സിങ്ക് 2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3d10 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. സിങ്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3d10 4s1 ആണ്. സോ ഇത് 3d10 4s0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സിങ്ക് 2+ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സിങ്ക് പ്ലസ്. So variable oxidation state of vanadium and their interconversion. So vanadium shows a different oxidation state, +2, +3, +4 and +5, and so it forms different oxidation state and it gives different colors. അപ്പോൾ വനേഡിയം 2+ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ്, വനേഡിയം 3+ ഗ്രീൻ ആണ്, വനേഡിയം 4+ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് വനേഡിയം 5+ യെല്ലോ കളർ ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളറിലും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീപ് ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഏത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷന്റെയും കളർ വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളറും വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ്. നമുക്കറിയാം ഡീപ് ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കുറെ കോംപ്ലക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കോപ്പർ കോംപ്ലക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടൈറ്റാനിയം കോംപ്ലക്സ്, അയൺ കോംപ്ലക്സുകൾ. നമ്മളുടെ ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കോംപ്ലക്സുകളാണ്. സോ അയൺ കോംപ്ലക്സുകളാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടും എല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ there are these transition elements can form different complexes. So complex is formed when a central metal atom or ion is surrounded by other molecules or ions which form dative covalent bonds. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റീവ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കന്റ് d orbitals, low energy 3d 4s 4p 4d orbitals in the metal ion to accept lone pair of electrons. അപ്പം വേക്കന്റ് ലോ എനർജി 3d orbitals വേണം, ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ ഫോം കോംപ്ലക്സ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം വേക്കന്റ് 3d ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, 4s ഓർബിറ്റൽസ്, 4p ഓർബിറ്റൽസ്, 4d ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ദേ ഹാവ് ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം കോംപ്ലക്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കളർ. നമുക്കറിയാം ജെം സ്റ്റോൺസ്, ദ കളർ ഓഫ് ജെം സ്റ്റോൺസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് small quantities of deep lock metal ions. So colored ions, most of the deep lock elements are form colored compounds. നമ്മൾ വനേഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു, വനേഡിയത്തിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കളർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓരോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ കളർ ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ the color of the compound is due to the presence of incompletely filled d orbitals. അപ്പോൾ completely filled d orbitals അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ല, empty d orbitals അല്ല, ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം കളർ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ 3d10 in the case of zinc is a colorless compound. copper plus it's a colorless compound. പക്ഷെ copper 2+ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് copper 2+ ആണ്, it is
the blue in color. 3D10, that is scandium, titanium 4, titanium dioxide ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് കളറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വൈറ്റ് കളറാണ്. വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ്. So if the unpaired electron in 3D orbital is 0, that means it is colorless. If it is unpaired electrons are present in 3D orbitals, it shows color. Titanium 3 plus purple, vanadium blue, copper 2 plus blue. So if it is the unpaired electron is 2, 3, so here we can see that it shows different colors. So different colors are possible. If the unpaired electron is 4, there is blue, violet, green, very pale pink, yellow. So all these colors are due to the unpaired electrons. So substance absorb visible light of certain wavelength and reflect or transmit visible light of other wavelength, that is complementary color. അപ്പൊ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോപ്പറിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ കോപ്പർ കോംപ്ലക്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടാണ്. കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അതിന്റെ കേസിൽ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യെല്ലോ കളറാണ്. So this color of these transition element complexes or compounds are due to the DD electronic transition. That is 3D transition is possible in the case of d block elements. So നമുക്കറിയാം d orbitals 5 d orbitals ആണുള്ളത്. ഈ 5 d orbitals ഡീജനറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ലിഗാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്നു. ഈ ലിഗാൻഡ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല. ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയറും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും വേറെ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ആൻഡ് T2G ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോരാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കളറ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കളറിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? DD ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ DD ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഡി ഓർബിറ്റൽസ് 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള ഈ 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള ഈ 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസിനും സെയിം എനർജിയാണ്. പക്ഷെ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? DD ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? അൺപെയർഡ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം, ഓർ presence of incompletely filled d subshells വേണം. So DD transition is possible for 3D1 to 3D9 and not possible for 3D0 and 3D10. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിങ്കിന് കളർ ഇല്ലാത്തത്, സ്കാൻഡിയം 3+ കളർ ഇല്ലാത്തത്, ടൈറ്റാനിയം 4+ കളർ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ കോപ്പർ 2+ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കോപ്പർ 2+ കേസിൽ 3D9 ആണ്. സോ 3D9 ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഇവിടെ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? 6ഉം 3 ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലെന്താണ്? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് മുകളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യെല്ലോ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ബ്ലൂ. അപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്താണ്? യെല്ലോ കളർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ താഴത്തെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ ഡി ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ യെല്ലോ കളർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പൊ യെല്ലോ കളർ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും? നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോഡിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർലെസ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ കളറ് കളർലെസ് ആണ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കളർലെസ് ആണ്. സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കളർലെസ് ആണ്. എല്ലാ സോഡിയം മറ്റേ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കളർലെസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? DD ട്രാൻസിഷൻസ് അതിലില്ല.
പിന്നെ ഉള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2p to 3s ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അത് നടക്കുന്നത് എന്താണ്, യു വി വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യു വി റീജിയനിലാണ് നടക്കുന്നത്. യു വി റീജിയനിൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യു വി ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ യു വി ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താലും യു വി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം കളർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കാറ്റലറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സും ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന, സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ് ആണ്. അയൺ, സ്പോഞ്ചി അയൺ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ അമോണിയയുടെ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ആർ സെവറൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഹാർഡനിങ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിക്കൽ, റാനി നിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കാറ്റലറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ, നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഫേസിലല്ലാത്ത കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെയിം ഫേസിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ്, ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാസ് ആണ്, ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അമോണിയയും ഗ്യാസ് ആണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അയൺ ആണ്. അയൺ സോളിഡ് ഫോമിലാണ്. അപ്പൊ മറ്റേതെല്ലാം ഗ്യാസ് ആണ്, ഇത് സോളിഡ് ഫോമിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സെയിം സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്യാസസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാറ്റലിസ്റ്റും സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഹോമോജീനിയസ്. സോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റും ഒരേ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. Another property is single electrode potential of transition series. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ മുകളിലുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആയിരിക്കും. ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോപ്പർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് തരുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തരാന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റല് നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ആസിഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ എവോൾവ് ചെയ്യും. കോപ്പർ മാത്രം എന്താണ്, ആസിഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എവോൾവ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, മിക്ക മെറ്റൽസും നമ്മുടെ ആസിഡ് അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപെർവിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ കോട്ടിംഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ഇംപെർവിയസ് കോട്ടിംഗ് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇതിന് ആസിഡ് അറ്റാക്കിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ മെറ്റൽസ്, ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ്. Next property we are going to discuss is the magnetic properties. Most of the transition elements are paramagnetic. So paramagnetic because they have unpaired electrons. Since unpaired electrons are present, the d block element shows paramagnetism. On the basis of the magnetic properties, materials can be broadly classified as paramagnetic material and a diamagnetic material. Paramagnetic means having unpaired electrons. And if there is no unpaired electron, we can classify it as diamagnetic material. So diamagnetic material with no elementary magnetic dipole are diamagnetic. In other words, all the paired electron exhibits diamagnetic. This kind of materials are repelled by the magnetic field because the presence of external magnetic field, the magnetic induction is induced to the material, which generates a weak magnetic field that opposes the applied field. അപ്പോൾ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കും ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. So 3D transition metal ions in paramagnetic solids often have a magnetic dipole moments corresponds to the electron spin contribution only. A paramagnetic substance are substances which are attracted by magnets and when placed in a magnetic field move from weaker to stronger parts of the field. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ
അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു. പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് which are repelled by the magnets when placed in a magnetic field and move from a stronger to weaker part of the field. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബിസ്മത്ത്, ഫോസ്ഫറസ്, ആന്റിമണി, കോപ്പർ, വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ, ഹൈഡ്രജൻ എക്സെട്ര. ദേ ആർ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? ദേ ഹാവ് പെയ്ഡ്, ഓൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയ്ഡ്. ഇനി ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ്. So ferromagnetic substances are those which are attracted by the magnets and can also be magnetized. So magnetize ചെയ്യാം, അട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അതായത് നമുക്ക് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അയൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് എയർ അലോയ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ്? പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റൽസ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പാരാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? there are magnetic domains present and when it is placed in a magnetic field, the magnetic domains align parallel to the applied magnetic field. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് ഉള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് വരെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചില മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് അലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് കുറവായിരിക്കും. സോ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ, അപ്പൊ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പാരലലും ആന്റി പാരലലും ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് പോസിബിൾ. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. ഇനി ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് അലൈൻ പാരലൽ ടു അലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് 0 ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം. സോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഇതാണ്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം. ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് we can use this equation G is equal to root S into S plus 1, or we can use this equation that is mu is equal to root N plus N into N plus 2. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ Sg3+ ആണ്, ടൈറ്റാനിയം 3+ ആണ്, വനേഡിയം 3+ ആണ്. ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ? D0 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് D0 ആണെങ്കിൽ 0 into 0 plus 2 അത് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ടൈറ്റാനിയം 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D1 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, N എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പൊ √3 that is 1.73 ആണ് അതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അലോയ് ഫോർമേഷൻ. സോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് സാധാരണ അലോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇഷ്ടം പോലെ അലോയ്സ് അറിയാം. കോപ്പറിന്റെ അലോയ്സ്, അയണിന്റെ അലോയ്സ്, നിക്കലിന്റെ അലോയ്സ്, കോപ്പർ നിക്കൽ അലോയ്സ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ അലോയ്സ് നമുക്കറിയാം. സോ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റോത്തറി റൂൾ, ടു ഫോം ആൻ അലോയ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ 2 കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് റേഡിയൈ or the difference between the atomic radii of the solvent and solute is less than 15%. അതായത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും, അതായത് കൂടുതലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതലുള്ള കമ്പോണന്റിന്റെയും കുറച്ചുള്ള കമ്പോണന്റിന്റെയും ആറ്റോമിക് റേഡിയൈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 15%-ൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 15% ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
ബോത്ത് ദ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ വാലൻസ് ആൻഡ് their electronegativity ഡിഫറൻസ്, അതായത് electronegativity ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ് ടു സീറോ. അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള electronegativity ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ, അലോയ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിന്റെ ആറ്റോമിക് റേഡിയ തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫെറസ് അലോയ്സ്, അയൺ നിക്കൽ അലോയ്സ്, അയൺ മാംഗനീസ് അലോയ്സ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അലോയ്സ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് അലോയ്സ് ആർ ഹാർഡർ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ്. സോ അലോയ്സ് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലാറ്റിസ് ഹോൾസിൽ ഹൈഡ്രജൻ, ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആറ്റംസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ദേ ഫോം എ compounds that is called interstitial compounds. So titanium carbide, TiC, ZrH 1.92, that is Mn4n, etc. They are called interstitial compounds and they are very hard and show electrical and thermal conductivity. They have high melting points, higher than the pure metals. Transition metal hydrates are usually powerful reducing agents and metallic carbides are chemically inerts. ഇപ്പോൾ കാർബൈഡ്സ്, ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഇതിനെല്ലാം സെവറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ഡി ബ്ലോക്ക് വേഴ്സസ് എസ് ബ്ലോക്ക് കമ്പാരിസണിൽ അയൺസ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റൽ ഹാവ് ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി and so they have more polarizing power, so they have more covalent in nature, less soluble in water, less basic, that is more acidic ആണ്, then less thermally stable, tend to exist as hydrated salts. So hydrated ions undergo hydrolysis more easily. So these are the comparison of D block versus S block. And comparing the properties of elements of the first transition series with those of the elements of second and third transition series. Ionic radii. So ionic radius of the elements of the second transition series are larger than those of their first transition series in each group. This is because of the increased number of electrons and higher principal quantum number in the element of the second transition series. On account of the lanthanide contraction, this is very little difference in the ionic radii of the elements of the second and third transition series. So അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയണിക് റേഡിയ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ആർ ലാർജർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡും തേർഡും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ, while coordination number of 7 and 8 are common for first few member in each of the second and third transition series, this coordination number are quite rare for the first transition series. അപ്പോൾ 7 ഉം 8 ഉം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡും തേർഡിലും കോമൺ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൽ ഇത് കോമൺ ആകും. മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടിങ്, ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടിങ് വളരെ റെയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ അയൺ ബോണ്ടിങ് റെയർ ആണ്, മാംഗനീസ് ബോണ്ടിങ് റെയർ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം റെയർ ആണ്. പക്ഷെ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നിയോബിയം, ടെൻഡാലം, സോ അതിലൊക്കെ എന്താണ്, സോ ദേ ക്യാൻ ഫോം മെറ്റൽ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, റീനിയം 2 കോംപ്ലക്സ്, ദെൻ നിയോബിയം കോംപ്ലക്സ്, ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ്, മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡും തേർഡും ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ക്രോമിയത്തിന്റെ ഒക്കെ +3 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, കൊബാൾട്ടിന് +3 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ. പക്ഷെ റീനിയത്തിനും ഇറിഡിയത്തിനും അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇൻ മാംഗനീസ് ഗ്രൂപ്പ്
Mn2 plus is highly stable, but Tc2 plus and Re2 plus, ടെക്നീഷ്യം, റീനിയം 2 plus അയോൺസ് റെയർ ആണ്. അവർക്ക് സാധാരണ 3 plus 4 plus ആണ് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റുദീനിയം ഓക്സൈഡ് 4, RuO4, WCl6, PtF6 are quite stable, whereas FeO4, അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് 8 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, 6 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിലും തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിലും കോമൺ ആണ്. പക്ഷെ അയൺ, ക്രോമിയം, നിക്കൽ ഇതിലെല്ലാം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ വളരെ റെയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്. ഇത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്ന് പെർമാംഗനമെട്രി ആയും ഒന്ന് ഡൈക്രോമെട്രി ആയും. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈസ് prepared from the manganese oxide ore, manganese dioxide ore, and the preparation involves the following step: conversion of manganese oxide to potassium manganate, and again this potassium manganate is converted to potassium permanganate. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇക്വേഷൻസ് സഹിതം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന് നമുക്കറിയാം ഇത് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ്. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +7 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് നമുക്കറിയാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റിൽ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റും മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സിബിഷന് ചെയ്തതാണ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു KMnO4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലി വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കത്ത് പിടിക്കാനുള്ള, അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോട്ടണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കത്തുന്ന ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തതാണ്. നമുക്കറിയാം അവർ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കത്ത് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിലും ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നല്ല ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പെർമാംഗനോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു MnO2 ആണ്. അത് നമുക്ക് H2S സൾഫറായി മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. തയോസൾഫേറ്റ് ഇൻടു സൾഫേറ്റ്, ഈ ടൈട്രേഷൻസിനൊക്കെ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ അറിയാം കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ KMnO4 നമ്മൾ ബേസ് റിയേജന്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇതേപോലെ മാംഗനേറ്റ് ഫർദർ റെഡ്യൂസ് ടു MnO2 ആണ് ബൈ സം റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ആസിഡ് മീഡിയം, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആസിഡ് മീഡിയത്തിലെ ടൈട്രേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസസ് ഫെറസ് സോൾട്ട്, ഫെറിക് സോൾട്ട്, അയോഡൈഡ് ടു അയഡിൻ, then oxalic acid to carbon dioxide, sulfide to sulfur, nitrites to nitrates, alcohols to aldehydes. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന, അതായത് ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെ പഠിച്ചതാണ്, ഫെറസിന്റെ പഠിച്ചതാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി. എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. സോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസ് റിയേജന്റ് നമ്മൾക്ക് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് കോൾഡ് ആൽക്കലൈൻ KMnO4. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫെറസ് സോൾട്ട്, ഓക്സലൈറ്റ്സ്, പെറോക്സൈഡ്സ്, അയഡൈഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് പെർമാംഗനോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം HCl നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ആസിഡ് മീഡിയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും HCl യൂസ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ റിയാക്ഷൻ HClന്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് ക്ലോറൈഡ് അയോണിനെ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട്
ക്ലോറിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് KMnO4 സാധിക്കും. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് HCl യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈട്രേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ്. സോ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് sodium dichromate in water mixed with KCl and then concentrated to get crystals of sodium chloride. It is filtered while hot and the filtration is used to obtain potassium dichromate. അപ്പോൾ സോഡിയം ക്രോമേറ്റിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ഓറഞ്ച് റെഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഡൈക്രോമെട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓക്സിഡൈസസ് ഫെറസ് സോൾട്ട് ടു ഫെറിക് സോൾട്ട്, അയഡൈഡ് ടു അയഡിൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തൽക്കാലം. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ ഓക്സിഡൈസസ് ആൽക്കഹോൾ ടു ആസിഡ്സ്. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്ലോറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ്. വെദർ ക്ലോറിൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ സോൾട്ട്. സോൾട്ടിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് when potassium dichromate is heated with any chloride salt in presence of concentrated H2SO4, an orange red vapors of chromyl chloride is evolved. This reaction is used for the confirmation of presence of chloride ion in the inorganic qualitative analysis. ഇനി അതിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് chromyl chloride vapors dissolves in sodium hydroxide solution and then acidified with acetic acid and treated with a lead acetate. അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ precipitate ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ lead chromate ഫോം ചെയ്തു. That indicate the presence of chloride is confirmed. Uses of potassium dichromate. So important uses as strong oxidizing agent നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Dyeing and printing യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Used in leather tannering for chrome tanning. It is used in quantitative analysis of the estimation of ions and iodines. ഇതാണ് ഇതിന്റെ യൂസസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇത്രേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.